students. Today we will solve some more examples from this second chapter of 11th physics, that is mathematical methods. In earlier 5 videos we have solved examples from this same chapter, mathematical methods. Some more examples in today's video. First example is determine the angle between vectors vector A equal to 6i plus 6j minus 3k and vector B equal to 7i plus 4j plus 4k. So these are the two vectors, vector A and vector B. We know that vectors are the physical quantities which possess both magnitude as well as direction. These two vectors makes some angle with each other. We have to find that angle. How to solve this example? Now the given vectors are vector A equal to 6i plus 6j minus 3k and vector B equal to 7i plus 4j plus 4k. Now here the rectangular components of first vector ax, ay, az are 6, 6 and minus 3. From this first equation you can see ax means that is the coefficient of I, that is 6, ay which is coefficient of j is also 6, and az coefficient of k cap, that is minus 3. Similarly, rectangular components, magnitudes of rectangular components of vector B will be bx equal to 7, this 7 here, then this by equal to 4, this 4 here, and bz equal to this 4 here. Now we know that dot product, by the definition of dot product is vector A dot vector B is equal to AB cos theta, where A is magnitude of vector A and B is magnitude of vector B. जेव्हा आपण त्या लेटरच्या डोक्यावर ॲरो काढत नाही तेव्हा तिथं फक्त आपण मॅग्निट्यूड घेतलेली असते इथं दोन्ही ठिकाणी. अँड इंटू कॉस थिटा, थिटा इज अँगल बिटवीन टू व्हेक्टर्स. फ्रॉम दॅट वी कॅन राईट कॉस थिटा इज इक्वल टू vector A dot vector B upon AB. Now we know that this dot product is given by the formula ax bx plus ay by plus az bz, and magnitude of vector A is under root ax square plus ay square plus az square. Magnitude of vector B is under root bx square plus by square plus bz square. Now all values ax bx ay by az bz are known. Keep these values in this equation. Now do the calculations. You get this step 54 upon root 81 into root 81. This root 81 will be 9, root 81 9 into 9 again 81. So cos theta equal to 54 upon 81. Therefore theta equal to cos theta equal to 0.6667. This 54 when divided by 81 we get 0.6667. Therefore theta equal to cos inverse 0.6667. Now you will have to use log table to find this cos inverse. In log table, in cosine, natural cosine page, search for this value 0.6667. You will get that angle theta, and here that theta is 48 degree and 11 minutes. So angle between two vectors, vector A and vector B, is 48 degree and 11 minutes. Example number 2. Determine angle made by vector A equal to I plus j with x axis. So here suppose this vector A is directed in this direction, starting from this origin of coordinate axis, two-dimensional coordinate system. Only two axes, x-axis and y-axis, are considered here, and vector A acts at the origin of this two-dimensional coordinate system. We have to find angle made by this vector with x-axis. We know that any vector has rectangular components along x, y, z axis respectively. As here we are considering only two-dimensional system, this vector will have two components, one ax along x-axis and second ay along y-axis.
that y component is not shown here because we want to determine angle made by vector A with x-axis. Here angle made by vector A with x-axis is nothing but angle made by vector A with x component of vector, because x component of that vector is directed along x-axis. या ठिकाणी आपल्याला वेक्टर एनी एक्स ॲक्सिसशी केलेला अँगल काढायचा आहे, म्हणजेच त्या वेक्टर एचा त्याच्या एक्स कॉम्पोनंटशी अँगल काढायचा आहे. कारण एक्स कॉम्पोनंटची दिशा ही एक्स ॲक्सिसच्या दिशेला असते आणि वाय कॉम्पोनंटची दिशा ही वाय ॲक्सिसच्या दिशेला असते. म्हणजे एक्स ॲक्सिसची डायरेक्शन आणि ए एक्सची डायरेक्शन सेम आहे. त्यामुळे हा अँगल आपण ए एक्सशी केलेला काढतो आहे. तो कसा काढायचा? नाउ गिवन वेक्टर इज वेक्टर ए इक्वल टू आय प्लस जे. Here rectangular components will be ax equal to 1 if we compare with this equation. Ay is also 1, that is coefficient of j, and az is 0 because here we are considering only two-dimensional coordinate system. Now if we consider this triangle in figure, this is a right angle triangle because this dotted line is a perpendicular drawn from the tip of vector A on x-axis. Therefore that line makes angle 90 degree with x-axis. That line is perpendicular to x-axis. This is right angle triangle. If we use a cosine property, then we know cos theta equal to adjacent side, which is ax, upon hypotenuse A. So cos theta is equal to ax upon A. We have to determine this angle theta. Now ax means x component which is known, which is equal to 1, and A means magnitude of vector A, which can be determined by using this formula, under root ax square plus ay square plus az square. Keep all the values, all values are known, ax is known, ay is known, az is 0. Substitute all values, do the calculations, and we get cos theta equal to 1 by root 2. आता cos theta equal to 1 by root 2. जसं बघा cos 30 ची व्हॅल्यू हाफ असते, सॉरी cos 30 ची व्हॅल्यू रूट 3 by 2 असते, cos 60 ची व्हॅल्यू हाफ असते आणि cos 45 ची व्हॅल्यू 1 by root 2 असते. Here we get cos theta equal to 1 by root 2 means this theta must be 45 degree. Therefore answer is 45 degree. Angle made by given vector with x axis is 45 degree. तुम्ही थीटाची व्हॅल्यू इथं 45 ठेवली तर cos 45 तुम्हाला 1 by root 2 अशा पद्धतीने मिळतं. This was example number 2. Now next example number 3. Find the component of vector p is equal to I plus 2j plus 3k along vector q equal to 2i minus j plus vector k. Here we have to find out component of one vector p along vector q. In properties of scalar product, we have seen how to find the component of one vector along second vector. Consider this figure. This figure consists of two vectors. Vector p directed in this direction towards right. Vector q directed along this direction. Theta is angle between these two vectors. If we have to find component of vector q along vector p, then draw perpendicular from the tip of vector q on this vector p. This dotted line gives that perpendicular. Then this line is component of vector q along vector p, and that is q cos theta. From this geometry of figure you get that. If you use this property cos theta equal to adjacent side upon this hypotenuse, then you get this equal to q cos theta. So this line gives component of vector q along vector p. Similarly, if we want to find component of this vector p along vector q, then we have to draw perpendicular from this vector p on this vector q. इथून अशी एक लाईन p च्या हेडपासून आपल्याला वेक्टर q वरती अशी लाईन टाकावी लागेल की जी इथं 90 डिग्री अँगल करेल, आणि मग ही एवढी जी लाईन मिळेल आपण ह्या ओ पासून ते जिथं परपेंडिक्युलर टाकला तिथपर्यंत, तो असतो ह्या वेक्टर पीचा क्यूच्या दिशेचा कॉम्पोनंट, आणि तो येतो पी कॉस थिटा. म्हणजे
जर पीचा कॉम्पोनंट क्यूच्या दिशेला काढायचा असेल तर पी कॉस थिटा, थिटा इज अँगल बिटवीन टू वेक्टर्स, आणि क्यूचा कॉम्पोनंट पीच्या दिशेने काढायचा असेल तर क्यू कॉस थिटा. आपल्याला काय विचारलं, फाइंड द कॉम्पोनंट ऑफ वेक्टर पी, म्हणजे हा वेक्टर पी त्याचा कॉम्पोनंट काढायचा आहे अलॉंग वेक्टर क्यू, म्हणजे क्यूच्या दिशेला, म्हणजे पी कॉस थिटा काढायचा आहे आपल्याला. सो हाऊ टू सॉल्व दिस? लेट थिटा इज अँगल बिटवीन टू वेक्टर्स. Now component of vector p along vector q is p cos theta. This p cos theta मी तुम्हाला सांगितलं त्या पद्धतीने. से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आपल्याला या ठिकाणी p ची मॅग्निट्यूड काढता येईल, परंतु आपल्याला थिटा काही दिलेला नाही इथे, म्हणून आपण डॉट प्रॉडक्टच्या प्रॉपर्टीचा यूज करू, डेफिनेशनचा यूज करू. डॉट प्रॉडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज वेक्टर p डॉट वेक्टर q इक्वल टू p q cos theta. From that we get p cos theta equal to vector p dot vector q upon q. Divide both sides of this equation by q. This q on right hand side will get cancelled, and on left side we get this step, vector p dot vector q upon q. Change the sides, p cos theta equal to vector p dot vector q upon q. Now dot product is given by the formula. आता हा डॉट प्रॉडक्ट जो आहे, पहा ही स्टेप परत एकदा. या ठिकाणी आपल्याला काय मिळालं आहे, कॉम्पोनंट ऑफ वेक्टर पी अलॉंग वेक्टर क्यू, म्हणजे पी कॉस थिटा ते मिळते वेक्टर पी डॉट वेक्टर क्यू अपॉन क्यू. नाव दिस डॉट प्रॉडक्ट इज गिवन बाय द फॉर्म्युला पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाय क्यू वाय प्लस पी झेड क्यू झेड, अँड क्यू इज मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू विच इज गिवन बाय दिस फॉर्म्युला अंडर रूट क्यू एक्स स्क्वेअर प्लस क्यू वाय स्क्वेअर प्लस क्यू झेड स्क्वेअर. नाव यू विल गेट द व्हॅल्यूज ऑफ पी एक्स क्यू एक्स पी वाय पी झेड क्यू झेड फ्रॉम दिस इक्वेशन ऑफ वेक्टर पी अँड वेक्टर क्यू. पी एक्सची व्हॅल्यू 1, पी वायची व्हॅल्यू 2, पी झेड 3, क्यू एक्स 2, क्यू वाय -1, क्यू झेड 3. Keep all these values in this equation, do these calculations, and finally we get component of vector p along vector q equal to root 3/2. कॅल्क्युलेशन्स चेक करून बघा विद्यार्थी मित्रांनो, हे आपल्याला उत्तर मिळतं. हा आहे पीचा क्यूच्या दिशेचा कॉम्पोनंट. Then next example number 4. What is example number 4? Determine the work done by the force vector F equal to 2i minus j plus 3k acting on the particle displaces through displacement s equal to I plus 2j plus 3k. A force F acts on a particle due to which there is a displacement of that particle which is given by the second इक्वेशन. वी हॅव टू फाइंड वर्क डन इन दिस प्रोसेस. विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा एखाद्या बॉडीवरती फोर्स ॲक्ट होतं आणि त्या फोर्समुळं त्या बॉडीचं डिस्प्लेसमेंट होतं, तेव्हा तिथं वर्क होत असतं. आणि वर्क इज अ डॉट प्रॉडक्ट ऑफ फोर्स अँड डिस्प्लेसमेंट. इट इज अ व्हेरी सिम्पल एक्झाम्पल. गिवन टू इक्वेशन्स आर नंबर 1 फोर्स 2i minus j plus 3k. Second displacement I plus 2j plus 3k. From that we get rectangular components, magnitudes of rectangular components fx, fy, fz. By comparing with this first equation, fx equal to 2, fy equal to -1, fz equal to 3. Similarly, we will get sx equal to 1, coefficient of I, sy equal to 2, this 2, sz equal to 3, this 3. Now work is dot product of force and displacement, and formula for dot product is fs xx plus fy sy plus fz sz. Now all values are known. इथं दिलेले आहेत त्या सगळ्या ठेवा. बाकी कॅल्क्युलेशनचा पार्ट आहे. शेवटी आन्सर येतं 9 युनिट. आता वर्कचं युनिट असतं जूल किंवा अर्ग. मग आपण ते या ठिकाणी का लिहिलं नाही? कारण इथं आपल्याला फोर्स देताना युनिट दिलेलं नाही. त्यामुळे हे SI सिस्टीममध्ये आहे की CGSमध्ये आहे हे आपल्याला माहिती नाही. जर SIमध्ये दिलं असतं तर इथं न्यूटन दिलं असतं आणि डिस्प्लेसमेंटचं मीटर दिलं असतं, तेव्हा आपण ह्या वर्कचं युनिट जूल लिहिलं असतं. जर समजा या क्वांटिटीज CGSमध्ये दिल्या असत्या तर फोर्स हे डाईनमध्ये दिलं असतं, डिस्प्लेसमेंट हे सेंटीमीटरमध्ये दिलं असतं आणि त्यावेळेस वर्कचं युनिट आपण हे डाईन लिहिलं असतं, अर्ग लिहिलं असतं. परंतु इथं ते दिलेलं नाही, युनिट्स दिलेले नाहीत. SI की सिस्टीम SI आहे की CGS आहे ते माहीत नाही, म्हणून आपण या ठिकाणी फक्त युनिट असं लिहिलेलं आहे.
Then next example number 5. Find the area of parallelogram whose adjacent sides are represented by following vectors. Vector p equal to 2i minus j plus 3k and vector q equal to 3i minus 2j plus 4k. We know that in properties of vector product, we have seen one property in which we have seen that area of parallelogram is equal to magnitude of cross product of two adjacent sides of that parallelogram. विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा आपण वेक्टर प्रॉडक्टच्या प्रॉपर्टीज पाहिल्या तेव्हा आपण त्यामध्ये असं शिकलो आहे की एखादा पॅरेलेलोग्राम असेल, बघा या फिगरमध्ये दाखवल्याप्रमाणे, तेव्हा याचा एरिया काढण्याचा एक फॉर्म्युला आहे. त्याच्या ज्या ॲडजस्टंट साईड्स आहेत वेक्टर पी आणि वेक्टर क्यू, त्याचा क्रॉस प्रॉडक्ट घ्यायचा आणि त्या क्रॉस प्रॉडक्टची मॅग्निट्यूड काढायची. त्याची मॅग्निट्यूड येते ती ह्या पॅरेलेलोग्रामचा एरिया असतो. देअरफॉर टू डिटरमाइन एरिया ऑफ दिस पॅरेलेलोग्राम we have to determine cross product of these two vectors, vector p and vector q first. Then we have to determine magnitude of that cross product. So how to solve this? Area of parallelogram is equal to magnitude of cross product. This mod means magnitude. विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा आपण असं दोन रेषेच्या मध्ये लिहितो याचा अर्थ मॅग्निट्यूड, फक्त दोन रेषा काढल्या नाहीत तर आपण त्या दोघांचा क्रॉस प्रॉडक्ट घेणार. परंतु इथं दोन लाईन्सच्या मध्ये आपण ते लिहिलं, मॉड ऑफ वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू असं ते वाचायचं. तेव्हा आपण तो जो क्रॉस प्रॉडक्ट घेणार आहे, आधी क्रॉस प्रॉडक्ट घ्यावाच लागेल, तो घेऊन त्याची मॅग्निट्यूड काढायची आहे. तर ते कसं करायचं? नाव फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिटरमाइन क्रॉस प्रॉडक्ट. आता इथे पहा, इथं दोन लाईन्स मॉडमध्ये ते लिहिलं नाही, म्हणजे फक्त मॅग्निट्यूड काढतो आपण. फक्त आपण क्रॉस प्रॉडक्ट काढतोय आधी, नंतर मॅग्निट्यूड काढू. तर क्रॉस प्रॉडक्ट काढण्यासाठी हा डिटर्मिनंटचा फॉर्म्युला आहे. हे सुद्धा आपण प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रॉडक्टमध्ये शिकलो आहे. नाव हिअर द व्हॅल्यूज ऑफ पी एक्स, पी वाय अँड पी झेड आर 2, -1 अँड 3 त्या या इक्वेशनमध्येच दिलेल्या आहेत. आयचा कोइफिशियंट ते पी एक्सची व्हॅल्यू असते. Coefficient of j is -1, that is value of py, and value of pz is 3. Similarly, qx is 3, see here in this equation. Then qy is -2, this qz is 4. So keep these values in this determinant and solve that determinant. Solve this determinant. ते कसं सोडवायचं ते माहीत आहे, त्यामध्ये मी आता परत डिटरमध्ये जात नाही. यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. सोडवा ते डिटर्मिनंट, तुम्हाला क्रॉस प्रॉडक्ट मिळेल. दॅट क्रॉस प्रॉडक्ट इज 2i plus j minus k. This is cross product of vector p and vector q. Now we want to determine its magnitude. Then we will get area of that parallelogram. आता हा फक्त क्रॉस प्रॉडक्ट काढला, अजून त्याची मॅग्निट्यूड काढायची आहे. लेट दिस वेक्टर इज आर. याला आपण आर समजू. म्हणजे हे 2 जे आहे दॅट इज आर एक्स, देन 1 जेचा कोइफिशियंट 1 दॅट इज आर वाय, आणि केचा कोइफिशियंट -1 दॅट इज आर झेड, ज्या आपल्याला मॅग्निट्यूड काढण्यासाठी लागणार आहेत. आर एक्स इक्वल टू 2, आर वाय इज इक्वल टू 1, आर झेड इक्वल टू -1. आता आपण फॉर्म्युला कोणता वापरणार? तर √r(x²) प्लस ry² प्लस rz². त्याच्यावरून आपण मॅग्निट्यूड काढणार ह्या वेक्टर आरची. ह्या वेक्टर आरची मॅग्निट्यूड म्हणजेच वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यूची मॅग्निट्यूड, म्हणजेच हा एरिया आपल्याला मिळणार. देअरफॉर नाव सी दिस कॅल्क्युलेशन्स. बघा आता यानंतरचे हे कॅल्क्युलेशन्स, हे मागाशी मी तुम्हाला सांगितलं ह्या आर एक्स, आर वाय, आर झेडच्या व्हॅल्यू एवढ्या आपल्याला आल्यात. नाव एरिया इक्वल टू मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू. मॉड मीन्स मॅग्निट्यूड, अँड दॅट वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू इज आर, means √r(x² plus ry² plus rz². Now keep these values of rx, ry and rz. We get area of parallelogram equal to, after doing these calculations, √6. This is area of parallelogram. आता एरियाचं युनिट काय लिहायचं असतं? तर आपल्याला माहीत आहे
की एस आय सिस्टीम असेल तर मीटर स्क्वेअर, सी जी एस असेल तर सेंटीमीटर स्क्वेअर. पण इथं आपल्याला देताना युनिट्स काही दिलेले नाहीत, त्यामुळे इथं आपण युनिट लिहिणार नाही. तुम्ही फक्त युनिट असं म्हणू शकता किंवा नाही लिहिलं तरी चालतं. देन नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 6. The diagonals of a parallelogram are given by the vectors vector r equal to 3i plus j plus 2k and vector s equal to I minus 3j plus 4k. Find the area of parallelogram. अगोदरच्या पेक्षा थोडंसं वेगळं आहे. Now consider a parallelogram having two adjacent sides as vector p and vector q. Now we have to complete this parallelogram. Therefore, draw opposite side parallel to vector q. That opposite side will be also equal to vector q because parallel vectors are equal vectors. These two vectors have same length, same magnitude, same directions, means they are parallel, they are equal, means they are same vectors. Similarly, draw opposite side parallel to vector p. That opposite side will be vector p. Now we know area of parallelogram is equal to magnitude of cross product of two adjacent sides. आपण या आधीच्या एक्झाम्पलमध्ये पाहिलं आहे की पॅरेलेलोग्रामचा एरिया काढायचा असेल तर ज्या दोन ॲडजस्टंट साईड्स आहेत वेक्टर पी आणि वेक्टर क्यू, त्यांचा क्रॉस प्रॉडक्ट, त्यांचा व्हेक्टर प्रॉडक्ट घेऊन त्याची मॅग्निट्यूड काढायची. पण आता या ठिकाणी त्यासाठी आपल्याला वेक्टर पी आणि वेक्टर क्यू दिलेले पाहिजे, तर त्या ॲडजस्टंट साईड इथं दिलेल्या नाहीत. डायगोनल ऑफ पॅरेलेलोग्राम्स आर गिवन बाय द वेक्टर्स आर अँड एस, म्हणजे दोन डायगोनल्स दिलेले आहेत. हा आर म्हणजे असा डायगोनल एक आणि दुसरा डायगोनल एस असे डायगोनल्स दिलेले आहेत. त्याचा आपल्याला उपयोग नाही. वी वॉन्ट दिस ॲडजस्टंट साईड्स. सो फ्रॉम दिस डायगोनल्स वी विल डिटरमाइन ॲडजस्टंट साईड्स मीन्स दिस वेक्टर पी अँड वेक्टर क्यू. फर्स्ट अगोदर आपण काय करणार, हे जे दोन डायगोनल्स दिलेले आहेत आर आणि एस, त्याच्यावरून आपण हे ॲडजस्टंट साईड्स पी आणि क्यू काढणार. ते कसं काढणार? नाव सी दिस डायगोनल आर, वेक्टर आर इज रिझल्टंट ऑफ वेक्टर पी अँड वेक्टर क्यू. वी नो दॅट इन पॅरेलेलोग्राम diagonal starting from common point represents resultant of vector p and vector q. Resultant means addition, or you can see this triangle here. This vector p is one side of a triangle, vector q is second side of a triangle taken in order. Then this third side vector r is resultant and that is taken in opposite order. बघा p चा एरो जिथं संपला, p जिथं संपला तिथं q सुरू झाला म्हणजे इन ऑर्डर. पण आरची ऑर्डर अपोजिट आहे, तो रिझल्टंट असतो. लॉ ऑफ ट्रायंगलचा तो नियम आहे. सो हिअर वेक्टर आर इज रिझल्टंट ऑफ वेक्टर पी अँड वेक्टर क्यू, और वी कॅन से वेक्टर आर इज सम ऑफ वेक्टर पी अँड वेक्टर क्यू. सो वी राईट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू. वेक्टर आर इज रिझल्टंट ऑफ वेक्टर पी अँड वेक्टर क्यू. से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आता यामध्ये हा जो डायगोनल असतो स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन पॉईंट ऑफ वेक्टर पी अँड वेक्टर क्यू, दॅट रिप्रेझेंट्स रिझल्टंट ऑफ वेक्टर पी अँड वेक्टर क्यू. नाव वी रिव्हर्स दिस वेक्टर क्यू. आपण काय केलं, आता याची डायरेक्शन बदलली, म्हणजे जी डायरेक्शन वर होती ती इकडे घेतली. वेक्टर क्यू मॅग्निट्यूड तीच ठेवली आपण, तो मायनस क्यू झाला आता. बिकॉज नेगेटिव्ह वेक्टर्स आर वेक्टर्स हॅव्हिंग सेम मॅग्निट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन्स. याची आपण डायरेक्शन बदलल्यामुळं तो जो वेक्टर क्यू आहे तो मायनस क्यू झाला. आता या ठिकाणी हा जो दुसरा डायगोनल मिळतो रेड कलरने दाखवलेला आहे, तो दाखवतो ह्या वेक्टर पीचं आणि मायनस क्यूचं ॲडिशन. म्हणजे पी आणि मायनस क्यूचं ॲडिशन म्हणजे पी मायनस क्यू, म्हणजेच तो दाखवतो वेक्टर पी मायनस वेक्टर क्यू. म्हणजे हा डायगोनल दोघांचं सबट्रॅक्शन दाखवतो. कारण पहा वेक्टर पी जिथं संपला तिथं वेक्टर मायनस क्यू सुरू झाला. They are in order. They represent two sides of a triangle taken in order. Then their diagonal, their third side of a triangle. This third side of a triangle taken in opposite order. हा वरचा ट्रायंगल बघा आता. P आणि मायनस क्यू ह्या दोन साईड्स आहेत टेकन इन ऑर्डर. त्यातला एक P आहे आणि दुसरा मायनस क्यू, म्हणजे ते कॉम्पोनंट झाले. तो जो तिसरा वेक्टर आहे इन अपोजिट ऑर्डर, दॅट इज रिझल्टंट ऑफ वेक्टर P अँड वेक्टर मायनस क्यू मायनस वेक्टर क्यू. म्हणजे हा दोघांची वजाबाकी दाखवतो. देअरफॉर दॅट वेक्टर से दॅट वेक्टर इज वेक्टर एस, त्याला वेक्टर एस म्हणू आपण. वेक्टर एस इज
वेक्टर पी मायनस वेक्टर क्यू से दिस इज इक्वेशन 2. हे आपण का तयार केले दोन इक्वेशन? कारण आपल्याला पी आणि एसच्या व्हॅल्यू काढायच्या आहेत. एरिया काढायचा असेल तर आपल्याला हे वेक्टर पी आणि वेक्टर क्यू माहिती पाहिजे. आपल्याला डायगोनल्स दिलेल्या आहेत, त्यावरून आपण वेक्टर पी आणि वेक्टर क्यू काढणार आहोत. एक डायगोनल वेक्टर आर म्हणजे दोघांचे ॲडिशन दाखवतो, नेहमी करता लक्षात घ्या. दुसरा डायगोनल दोघांचं सबट्रॅक्शन दाखवतो. टू फाइंड वेक्टर पी अँड वेक्टर क्यू, नाव ॲड इक्वेशन 1 अँड इक्वेशन 2. वेन यू ॲड दिस इक्वेशन 1 अँड इक्वेशन 2, दिस प्लस क्यू minus q will get cancelled. This vector p plus vector p on right hand side, that will be 2 times vector p, and on left hand side we get vector r plus vector s. Therefore we get vector r plus vector s equal to 2p. Therefore vector p equal to vector r plus vector s upon 2. Divide this equation on both sides by 2. We get this equation. Now keep given values. Vector r is given, vector s is given. त्या values ठेवा, त्याला 2 ने डिवाइड करा. ॲडिशन करताना सिमिलर टर्म्स ॲड करा. पहा इथं 3i प्लस आय, पुढची स्टेप अशी होईल. हा ब्रॅकेट सोडवून घेतला पहिल्यांदा. सेकंड वेक्टर जो एस आहे त्याला ब्रॅकेट टाकलेला तो काढला आपण. आता हे ब्रॅकेटच्या बाहेर प्लस असल्यामुळे काही फरक पडत नाही, सगळे टर्म्स जसे आहे तसेच राहतील. नाव दिस 3i प्लस आय दॅट बिकम्स 4i. दिस j minus 3j that will be minus 2j. This 2k plus 4k that will be 6k. So we get this 3i plus I, that is 4i. This j minus 3j that will be minus 2j. This 2k and 4k that will be 6k. Now divide by 2. Divide each term separately by 2. So we get 2i minus j plus 3k. ह्या 4ला 2 ने डिवाइड केलं, 2 राहिलं. minus 2 upon this 2 means minus 1. 6 upon 2 means 3. Suppose this is equation 3. आपण वेक्टर p काढला आहे. आता तसाच वेक्टर क्यू काढायचा. त्यानंतर दोघांचा क्रॉस प्रॉडक्ट घेऊन त्याची मॅग्निट्यूड घेतली की एरिया आपल्याला मिळेल. सो टू फाइंड वेक्टर क्यू, सबट्रॅक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1. आता आपण या ठिकाणी पी काढताना दोघांची ॲडिशन केली. क्यू काढण्यासाठी दोघांची वजाबाकी करायची आहे. कसं करायचं आहे पहा. हा पॅरेलेलोग्राम आहे, त्याच्यामध्ये आपण पी काढला. कसा काढला तर वेक्टर आर आणि वेक्टर एस दोघांची ॲडिशन घेऊन काढला. आता या ठिकाणी वेक्टर आर काय आहे? वेक्टर आर इज रिझल्टंट ऑफ वेक्टर पी अँड वेक्टर क्यू, दॅट इज ॲडिशन ऑफ वेक्टर पी अँड वेक्टर क्यू. अँड वेक्टर एस इज वेक्टर पी मायनस वेक्टर क्यू. दोघांचं ॲडिशन केलं बाय ॲडिंग इक्वेशन 1 अँड इक्वेशन 2. वी गेट दिस वेक्टर पी. सिमिलरली टू गेट वेक्टर क्यू, so equation 1 minus equation 2 will give that vector q. So r minus s. आता equation 1 minus equation 2 करताना left hand side r minus s will, this p minus p that will get cancel. This plus q minus minus q, minus minus will become plus, so that will be plus 2q. From that we get q equal to vector r minus vector s upon 2. Now substitute given vectors vector r and vector s. हे आपण ठेवलं, हे मायनस साईन आहे. नाव सॉल्व द सेकंड ब्रॅकेट. मायनस साईन असल्यामुळं आतल्या प्रत्येक टर्मचं साईन चेंज होईल. दिस प्लस आय बिकम्स मायनस आय. minus 3j becomes plus 3j. This minus plus minus, therefore minus 4k. Now add the similar terms. 3i minus I, that will be 2i. This j plus 3j, that will be 4j. This plus 2k minus 4k, that will be minus 2k. Now divide each term separately by 2. We get this. This 2 upon 2 is 1, means I. 4j upon 2 means 2j. Minus 2k upon 2 means this minus k. So we have got two vectors now, vector p and vector q. Now we can determine area of parallelogram. दोन वेक्टर्स आपल्याला मिळालेत. आता पहा, हा वेक्टर p मिळाला, वेक्टर q मिळाला. So this equation 3 and equation 4. From that we get, from equation 3 and equation 4 we get px, py, pz, qx, qy, qz. इथे हे कोइफिशियंट्स आहेत, त्या व्हॅल्यूज आपल्याला मिळतात. नाउ एरिया ऑफ पॅरेलेलोग्राम इक्वल टू मॅग्निट्यूड ऑफ क्रॉस प्रॉडक्ट ऑफ वेक्टर पी अँड वेक्टर क्यू. पहिल्यांदा आपण क्रॉस प्रॉडक्ट काढून घेऊ.
म्हणजे आता इथं मॉड लिहिलं नाही आपण, म्हणजे क्रॉस प्रॉडक्टचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहीत आहे. डिटर्मिनंट. नाव ऑल व्हॅल्यूज ऑफ पी एक्स, पी वाय, पी झेड, क्यू एक्स, क्यू वाय, क्यू झेड आर नोन. कीप दिस व्हॅल्यूज, सॉल्व दिस डिटर्मिनंट. You get vector p cross vector q equal to -5i plus 5j plus 5k. So that is vector r. So this vector p cross vector q is vector r, suppose. From that we get rx equal to -5, ry equal to 5 and rz equal to also 5. त्याच्यावरून आपण मॅग्निट्यूड काढणार r ची, म्हणजेच p क्रॉस q ची, म्हणजेच हे मिळणार मॅग्निट्यूड, म्हणजेच एरिया मिळणार आपल्याला. Therefore area is equal to magnitude of vector p cross vector q equal to under root rx square plus ry square plus rz square. Keep these values, we get this step. I solve that. -5 square is 25, 5 square 25, 5 square 25, 25 plus 25 plus 25, that is 75. Square root of 75 is 8.66 unit. You will have to use log table to find the square root because calculator is not allowed in exam. And we have written unit as unit because here unit of r and s, these units are not given. ते जर आपल्याला मीटरमध्ये दिले असते तर आपण इथं मीटर स्क्वेअर लिहिलं असतं. आर आणि एसच्या व्हॅल्यू जर सेंटीमीटरमध्ये दिल्या असत्या तर सेंटीमीटर स्क्वेअर लिहिलं असतं, परंतु इथं आपल्याला युनिट दिलेले नाहीत, त्यामुळे आपण 8.66 असं लिहिलं. देन नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 7. Vector p equal to 3i minus 4j plus 2k m means meter and vector q equal to I plus j minus k m means meter represent two adjacent sides of a triangle. Find area of triangle. तर हे दोन वेक्टर्स म्हणजे एका ट्रायंगलच्या दोन ॲडजसंट साइड्स आहेत, तर त्या ट्रायंगलचा एरिया किती असेल. हा एरिया काढण्याचा फॉर्म्युला असतो हाफ मॉड ऑफ वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू. मॉड ऑफ वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू मीन्स मॅग्निट्यूड ऑफ क्रॉस प्रॉडक्ट ऑफ वेक्टर पी अँड वेक्टर क्यू. वेक्टर पी अँड वेक्टर क्यू आर टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, टू ॲडजसंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. ज्या पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आपण पाहिलं आहे की पॅरेलेलोग्रामचा एरिया असतो मॉड ऑफ वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू, आणि त्याचं प्रूफ आपण पाहिलेलं आहे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रॉडक्ट, यामध्ये आपण पाहिलेलं आहे. तुम्ही जर तो व्हिडिओ पाहिलेला नसेल तर तो जरूर बघा. त्याच पद्धतीने आपण असं प्रूव्ह करू शकतो. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ मॉड ऑफ वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू वेअर वेक्टर पी अँड वेक्टर क्यू आर टू ॲडजसंट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. Now this cross product of vector p and vector q is given by this formula. Determinant of I, j, k, px, py, pz, qx, qy, qz. ह्या px, py, pz, qx, qy, qz या व्हॅल्यूज आपल्याला कुठे मिळतील तर त्या दिलेल्या वेक्टरमध्येच आहे. This 3 is px, -4 is py, 2 is pz. Similarly 1 is qx. This 1 coefficient of j, that is qy, and this -1 is qz. Keep these values in this equation. 3 - 4 2, 3 - 4 2, 1 1 -1 here, 1 1 and -1. Solve this determinant. After solving this determinant we get vector p cross vector q equal to 2i plus 5j plus 7k. Now this is cross product of vector p and vector q. Its magnitude means mod of vector p cross vector q is under root 2 square, this 2 square plus this 5 square plus this 7 square. Solve this. 2 square is 4, 5 square 25, 7 square 49. Add this 25 plus 4 29, 29 plus 49, that will be under root 78. Square root of 78 is 8.832. This is value of mod of vector p cross vector q. We want area which is given by half times mod of vector p cross vector q. Keep this value in this equation. We get area equal to half mod of vector p cross vector q, that is equal to half into ही व्हॅल्यू आपल्याला मिळालेली आहे 8.832. डिवाइड इट बाय 2 we get 4.416 मीटर स्क्वेअर.
Now here we have written unit meter square because unit of vector p and vector q is given, that is meter. इथं p आणि q चं युनिट आपल्याला मीटर दिलेलं आहे, त्यामुळे आपण इथं एरियाचं युनिट मीटर स्क्वेअर दिलेलं आहे. नाव टुडेज लास्ट एक्झाम्पल, दॅट इज एक्झाम्पल नंबर 8. प्रूव्ह दॅट मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी स्क्वेअर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर इंटू बी स्क्वेअर. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मीन्स क्रॉस प्रॉडक्ट ऑफ ए अँड बी, अँड मॉड मीन्स मॅग्निट्यूड अँड इट्स स्क्वेअर प्लस डॉट प्रॉडक्ट ऑफ ए अँड बी. आता ते डॉट प्रॉडक्ट हा स्केलरच असतो, त्याला फक्त मॅग्निट्यूडच असते, त्यामुळे ते मॉड्युलसमध्ये लिहायची गरज नाही. पण क्रॉस प्रॉडक्टमध्ये कसं असतं, जो येतो तो वेक्टर असतो, त्याला मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दोन्ही असतात. आता मॉडमध्ये लिहिलं की फक्त मॅग्निट्यूड. हाऊ टू प्रूव्ह दिस? कन्सिडर LHS. LHS लेफ्ट हँड साईड कन्सिडर करा, दॅट इज मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी स्क्वेअर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. नाउ बाय डेफिनेशन दिस क्रॉस प्रॉडक्ट, मॅग्निट्यूड ऑफ क्रॉस प्रॉडक्ट इज गिवन बाय द फॉर्म्युला AB sin θ. हे डेफिनेशनमध्ये आपण शिकलेलो आहोत. त्याचा स्क्वेअर, कारण इथं स्क्वेअर आहे, अँड डॉट प्रॉडक्ट इज गिवन बाय द फॉर्म्युला AB cos θ अँड हिअर इट्स स्क्वेअर. फ्रॉम दॅट वी राईट ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर, प्रत्येक टर्मचा स्क्वेअर सेपरेट घेतला, इंटू साइन स्क्वेअर थिटा प्लस ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा. नाउ ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर इज टेकन कॉमन, sin square theta plus cos square theta, that is 1. So we get a square b square which is equal to RHS. Thus this mod of a cross b square plus vector a dot vector b square equal to a square plus b square, म्हणजे जे आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं ते आपण प्रूव्ह केलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण 8 एक्झाम्पल्स घेतलेले आहेत. यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण या चॅप्टरचे MCQs मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स घेणार आहोत. थँक्यू.